Welcome student. In today's section, open your textbook, page number 38, and today we are going to learn about the properties of metal, topic number 5. Substance in surroundings, their state and the properties, part 6, and the properties of metal today we are going to learn. In last section or last video we learned about the properties of substances. Okay, in today's section we learn about the properties of metal, that are the malleability, ductility, electrical conductivity, thermal conductivity, luster, characteristic color, and the sonority. These are the 7 properties of the metal that we are going to learn. See, open your textbook and see the part. Can you tell? Identify the object shown in figure 5.14 from which substance are they made? What are they? Substance, the substance called as a group. आता बघा काय सांगितलेलं आहे याच्यामध्ये, तर काही पदार्थ तुम्हाला दिलेले आहेत आणि दाखवलेले आहेत आणि या ह्याच्यामध्ये म्हणजे 5.14 मध्ये दाखवलेल्या ज्या वस्तू आहेत त्या कोणत्या पदार्थापासून बनवलेल्या आहेत ते ओळखायचं आहे आणि या पदार्थाच्या गटाला काय म्हणतात हे बघायचं. तर बघा, मेटल्स, मराठीत त्याला धातू असं म्हणतात. मेटल्स धातू. सबस्टन्स लाईक कॉपर म्हणजे तांबे, गोल्ड सोने, आयर्न लोह किंवा लोखंड, ॲल्युमिनियम आर कॉल्ड एज अ मेटल्स. यांना काय म्हटलेलं आहे? धातू असं म्हटलेलं आहे. मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स डीप इनसाइड द अर्थ. वेअर मेटल्स आर फाउंड? डीप इनसाइड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ मिनरल. म्हणजे ते खनिजाच्या स्वरूपात भूगर्भामध्ये आपल्याला आढळतात. मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन द मेटल्स. आणि मग काय केलं जातं? खनिजे भूगर्भातून खणून काढून त्याच्यावर प्रक्रिया केली जाते. प्रोसेसिंग केले जातं म्हणजेच काय? प्रक्रिया केली जाते आणि मग त्याच्यापासून धातू हे मिळवले जातात. इन डेली लाईफ म्हणजे आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये मेटल्स हॅव अ व्हेरियस इम्पॉर्टंट युजेस. मेटलचे अनेक महत्त्वाचे उपयोग आपण अभ्यासणार आहोत. लेट अस स्टडी सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स. तर मुलांनो, आपण पहिल्यांदा त्याच्या कॉमन प्रॉपर्टीज काय आहेत ते बघणार आहोत. तर मुलांनो, आता आपण मेटल ह्या सेक्शन मध्ये काय बघितलं बघा. मेटल कुठं? मेटल म्हणजे काय? धातू, बरोबर. हे धातू कुठे सापडतात? तर डीप इनसाइड द अर्थ, बरोबर. अर्थ मधून पृथ्वीच्या भूगर्भातून ते काढून इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, बरोबर. इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. ओके. These minerals then processed to form the metals. मेटल्स बनवण्यासाठी ह्या मिनरल्सवर प्रक्रिया केली जाते आणि त्याच्यापासून मेटल बनवले जातात. These metals are used for various purposes. Okay. And metals have various properties. Okay. That we are going to learn. Okay. Means here metals are the part that is obtained from the minerals. Where mineral from? Deep inside the earth. Then they are processed and obtain the metals. These metals are used in our day-to-day life for the various purposes. Let us study some properties of metal. See here 5.15. What the picture tells us that? What the picture tells us that there is one nail is there and that nail is hammered. Then it is converted into a flat surface. that is
a hammering, that is by the process of hammering that nail converted into a thin sheet. Did you get this what I am telling? The nail is here and that nail is hammered by the hammer, then that nail converted into a thin flat sheet. Okay, means this property of the metal is called as a malleability. What we say that? Malleability means hammering a specific substance and converted that substance into a thin sheet. That property of the metal is called as a malleability. Okay, did you get this? What is the 5.15 picture tells us that the process of obtaining a thin sheet from a nail. That property of a metal is called as a malleability. Here the definition is given in your textbook. On hammering repeatedly, the wire becomes flat, that is in the form of sheet. Metals can be converted into a sheet by hammering. This property of metal is called as a malleability. So whenever in your notebook you are going to write the properties of the metal, along with that you have to mention the first property, that is the malleability, and along with that you also write the definition of the malleability. Okay, the next property, see what is the next property? 5.16, that is the ductility. That is the ductility. What the tells us? See, hot iron is hammered and made into a thin sheet. Visit a blacksmith shop to observe how this hammering causes it to a stretch. Iron bars made to revolve continuously while being hammered becomes longer. The iron can be drawn into a wire. Here what's the property tells us that आपण बऱ्यापैकी लोहाराच्या दुकानात तुम्ही जर गेला असेल की जर तिथं तुम्हाला काय करतात ती लोक लोखंड जे आहे ते गरम करतात आणि गरम झालेल्या लोखंडावर ते घाव घालतात आणि घाव घातल्यामुळे काय होतं तर ते ती जी लोखंड आहे ते लांब व्हायला सुरुवात होते, म्हणजे लांबडं असं होतं. लोखंडाची सळई ज्यावेळी तयार करतात तर त्यावेळी सुद्धा ते लोखंड काय केलं जातं, हाय टेम्परेचरवर ते म्हणजे मऊ केलं जातं आणि मग त्याची ठोकून बारीक तार केली जाते आणि मग ती खेचून त्याची लांब 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 अशी तार करता येते. डक्टिलिटी याचा अर्थ आहे तन्यता. लक्षात आलं का? बघा, मेटल्स कॅन बी स्ट्रेच्ड अँड ड्रॉन इनटू वायर्स. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज अ डक्टिलिटी. म्हणजे धातूंना खेचून त्याच्या बारीक तारा बनवता येतात. ह्या मेटलच्या प्रॉपर्टीलाच काय म्हटलेलं आहे? डक्टिलिटी असं म्हटलेलं आहे. मेटल्स लाईक अ सिल्वर, gold, copper, platinum can be drawn into a fine wires. That is the property of this metal, that is the ductility. Here definition also, in the ductility you write the definition of the second property. In the third property, can you tell, बघा, why are the electric boards fitted on the wall made up of plastic or the wood? भिंतीवर लावलेले विजेचे बोर्ड लाकडी किंवा प्लास्टिकचीच का असतात? किंवा द हँडल ऑफ द कुकर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. वाय? कुकरची बोट प्लास्टिकचीच का असते? तर या सगळ्याच्या प्रश्नांच्या उत्तरासंदर्भात जर आपण विचार करायला गेला तर याचा संबंध कुठेतरी इलेक्ट्रिक सप्लायशी येत असतो. म्हणजेच काय, आपण थर्ड प्रॉपर्टी आता अभ्यास करणार आहोत ती आहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. मराठीत त्याला काय म्हटलं जातं? विद्युत वाहकता. बघा काय सांगितलेले आहे? इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ मेटल. ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर ऑर लेसर एक्सटेंट. म्हणजेच काय, धातूंमधून वीज वाहते. सर्व धातूंमध्ये कमी किंवा अधिक प्रमाणात ही वीज
म्हणजे धातू जे असतात ते कमी अधिक प्रमाणात विजेचे सुवाहक असतात. या गुणधर्मालाच काय म्हटलेलं आहे किंवा या प्रॉपर्टीलाच काय म्हटलेलं आहे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी असं म्हटलेलं आहे. म्हणजेच काय सांगितलेलं आहे, प्रत्येक मेटलची इलेक्ट्रिक सप्लाय करण्याची किंवा ॲब्सॉर्ब करण्याची जी कपॅसिटी आहे, काही मेटल जास्ती प्रमाणात इलेक्ट्रिक करंट ॲब्सॉर्ब करू शकतात, तर काही कमी प्रमाणात ॲब्सॉर्ब करतात. बरोबर आहे. तर त्या प्रॉपर्टीला काय म्हटलेलं आहे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी असं म्हटलेलं आहे. त्यानंतर बघा आपण चौथ्या प्रॉपर्टीकडे येणार आहोत, ती आहे थर्मल कंडक्टिव्हिटी. त्याला आपण काय म्हणतो, उष्णता वाहकता. काय म्हटलं जातं, उष्णता वाहकता. काय सांगितलेलं आहे बघा, इवन वेन अ पीस ऑफ मेटल इज हिटेड ऑन अ वन प्लेस द whole of it becomes hot. It shows that metal allows the heat to flow through them. This property is called as a thermal conductivity. म्हणजेच काय बघा, एखाद्या धातूच्या तुकड्याला एखाद्या ठिकाणी जर आपण उष्णता दिली तर काही वेळानं पूर्ण तो तुकडा गरम झालेला आपल्याला दिसून येतो. म्हणजेच धातू हे उष्णतेचे वहन करतात, कंडक्ट करतात. त्यालाच काय म्हटलेलं आहे, थर्मल कंडक्टिव्हिटी असं म्हटलेलं आहे. लक्षात आलं का? त्यानंतर बघा, मेटल्स हॅव अ टिपिकल शाईन अँड लस्टर. धातूंना विशिष्ट अशी चकाकी असते. बरोबर आहे. एव्हरी मेटल हॅज कॅरेक्टरिस्टिक कलर. प्रत्येक धातूला त्याचा एक ठराविक रंग असतो किंवा आपण त्या रंगावरूनच त्याला ओळखलं जातं. अशा पद्धतीनं या आपण प्रॉपर्टी बघितलेल्या आहेत. आणि त्यानंतर आहे बघा लास्ट वन प्रॉपर्टी, दॅट इज द सोनोरिटी. त्यालाच आपण नादमयता असं म्हणतो. काय म्हणतो, नादमयता. बघा काय सांगितलेलं आहे, धातूंचा आवाज आला तर तो खणखणीत असतो, त्यालाच धातूंची नादमयता असं म्हणतात. मेटल्स प्रोड्युसेस अ रिंगिंग साऊंड. मेटल प्रोड्युसेस अ रिंगिंग साऊंड. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ sonority. Okay, so in this way we have completed the properties of metal. In your text notebook you have to write the whole properties along with their definition and also the respective examples of these metals. Okay, in the next part we will learn the last section of the lesson. Thank you.